اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ال-عمران آیت نمبر 171 یستبشرون خوش ہو رہے ہیں بنعمت نعمت پر من اللہ اللہ تعالیٰ کی وفضل اور فضل وان اللہ اور کہ اللہ تعالیٰ لا یضیع ضائع نہیں کرتا اجر المؤمنین ایمان والوں کا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور فضل پر خوش ہیں اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا الذین جنہوں نے استجابوا لبیک کہا للہ اللہ کے لیے والرسول اور رسول کے لیے من بعد اس کے بعد ما اصابہم کہ لگ چکا تھا انہیں القرع زخم جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا لبیک کا کیا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی مطلب دین اسلام پھیلانے میں انہوں نے زخم بھی کھائے آج اگر ہم دیکھیں جس کا دوسرا معنی لے رہے ہیں تو ویسے تو یہ جنگ کی بات کر رہی ہے نا کہ انہوں نے ان کو چوٹیں بھی لگیں زخم بھی ان کو آئے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں مطلب پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے پھر بھی وہ آگے ہی بڑھتے گئے کہ ہم حاضر ہیں ابھی بھی ہم حاضر ہیں جب تک ہماری جان باقی ہے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لڑنے کے لیے حاضر ہیں اس کی ذرا تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ ابو سفیان اپنے لشکر سمیت جنگ احد سے واپس جا رہا تھا راستے میں اسے خیال آیا کہ اس نے غلطی کی ہے اور ایک سنہری موقع ضائع کر دیا ہے جنگ میں شکست کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے یعنی کم پڑ گئے تھے ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر بھرپور حملہ کر کے مسلمانوں کو بالکل ختم کر دینا چاہیے تھا لہٰذا انہوں نے دوبارہ حملے کا ارادہ کر لیا جب یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کافروں کے تعاقب کے لیے نکلیں یعنی کافروں کا پیچھا کرنے کے لیے نکلیں یہ اگرچہ نہایت نازک موقع تھا مسلمان جنگ احد کے زخموں سے چور تھے لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا یعنی انہوں نے کہا کہ حضور ہم حاضر ہیں اور کفار کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے ادھر کفار کو جب اطلاع ملی کہ مسلمان ان کے تعاقب میں آ رہے ہیں ان کے پیچھے آ رہے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو کر مکہ روانہ ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ 8 میل یعنی ہمراء الاسد تک کفار کا تعاقب کیا یہ جگہ کا نام بتایا گیا ہے آپ کو لیکن کفار فرار ہو چکے تھے لیکن کفار بھاگ چکے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جذبہ اطاعت اور احسان و تقوی کی تعریف فرمائی ہے بعض صحابہ کرام اتنے زخمی تھے کہ سہارے کے بغیر چلنے سے بھی معذور تھے لیکن اس کے باوجود وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں نکل کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضائے رحمت سے سرفراز فرمائے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا اپنی خوشی اور اپنی نعمت نصیب فرمائے آمین ثم آمین للذین ان کے لیے جنہوں نے احسن نیکی کی منہم ان میں سے واتقوا اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم عظیم اور ان سے جنہوں نے نیکی کی اور تقوی اختیار کیا تقوی کیا ہوتا ہے نیکی کی طرف قدم بڑھانا اور برائی سے خود کو روکنا ان کے لیے اجر عظیم ہے یعنی بہت بڑا اجر ہے الذین یہ وہ ہیں قولا کہا لہم انہیں الناس لوگوں نے انا بلا شبہ الناس لوگوں نے قد جمع کر رکھا ہے لکم تمہارے لیے فغشوہم سو ڈرو ان سے فزادہم تو بڑھا دیا ان کے ایمان کو وقالو اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ونعم یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے انہیں کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے سو تم ان سے ڈرو تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور پختہ کر دیا اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جنگ احد سے لوٹتے وقت ابو سفیان نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا جب وقت مقررہ قریب آیا تو ابو سفیان لشکر لے کر بدر کی طرف روانہ ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا رعب طاری کر دیا یعنی ان کے دلوں میں ایسا
खौफ पैदा कर दिया कि उसने जंग का इरादा तर्क कर दिया, जंग का इरादा कैंसिल कर दिया और खुफिया तौर पर एक शख्स को मदीने भेजा कि जिसने मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि इस दफ़ा कुरैश ने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की है, बहुत बड़ा लश्कर और भारी साजो सामान लेकर आ रहे हैं, अगर तुमने बदर का रुख कर लिया तो कोई भी जिंदा बचकर घर नहीं जाएगा। लेकिन मुसलमान इन अफवाहों से घबराने के बजाय और जोश में आ गए और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हुए, अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए बरदर रवाना हो गए। चुनाचे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रोज़ तक मैदान बदर में मुकीम रहे, यानी वहाँ रहाइश पजीर रहे, वहाँ पर उन्होंने स्टे किया, लेकिन कुफार वादे के मुताबिक मुकाबले के लिए ना आए। इस दौरान मुसलमानों ने वहाँ तजारत के जरिए खूब माली फ़ायदा उठाया। जंग ना हुई और ना कोई नुकसान हुआ, बल्कि मुफ्त में दुश्मनों पर दाग बिठाकर सही सलामत वापस आ गए और कहने लगे कि हमें अल्लाह ताला काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है, यानी वो बेहतरीन मुश्किलें आसान करने वाला है। फन कलबू वापस आए ये लोग बिनखमतिन इनाम के साथ मिनल्लाहि अल्लाह की व फजलिन और फजल लम यमससहुम न छुआ उनको उन किसी बुराई ने फत्तबऊ और पैरवी करते रहे रिदवान और रजा अल्लाह की वल्लाहु और अल्लाह ताला जू फजलिन साहिब फजल अजीमुन अजीम। बस वो अल्लाह ताला के इनाम फजल के साथ वापस आए और उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंची। उन्होंने अल्लाह ताला की रजा की पैरवी की और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। इन्नमा बेशक ज़ालिकुम ये अशैतान शैतान है जो युखफ्फिफु डराता है औलिया अपने दोस्तों से फला पसना तखाफुहुम डरो इनसे वखाफूना बल्कि मुझ ही से डरा करो इन अगर तुम हो मोमिनीना सच्चे। वो शैतान ही है जो तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है, बस तुम उनसे ना डरो और मुझ ही से डरो अगर तुम मोमिन हो। इसकी तफसीर देख लेते हैं कि यानी शैतान तुम्हें इस वसवसे में डालता है कि कुरैश का बहुत बड़ा और ताकतवर लश्कर बदर में आ रहा है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा घर में ही बैठे रहो और मैदान बदर में ना जाओ। इस पर यह आयत नाजुल हुई कि मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह ताला ही से डरना चाहिए, कुफार से डरने की जरूरत नहीं है। वला और ना यखजुन का गमजदा करें आपको अल्लज़ीना जो युसारी ऊना जल्दी से दाखिल हुए हैं फिल कुफरी कुफर में, और आप उन लोगों से गमजदा न हो जो कुफर के मैदान में दूर धूप कर रहे हैं। इसकी ज़रा तफसीर देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उनसे गमजदा ना हो जो आपको जल्दी से कुफर में दाखिल हुए हैं। ठीक है, इसकी जरा हम तफसीर देखेंगे तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि जंग ओहद में मुसलमानों की ज़ाहिरी शिकस्त से कई मुनाफिकीन ने अपने काफिराना अकायद का ऐलान शुरू कर दिया। मतलब उनका जो अकीदा था वो ईमान वाला तो नहीं था, वो पहले ही काफिर थे। तो जब शिकस्त मुसलमानों को ज़ाहिरी शिकस्त हो रही थी ना सामने, मतलब अभी लग रहा था कि मुसलमान हार जाएंगे, तो फिर जिनके दिल में कुफर था उन्होंने वो कुफर जाहिर करना शुरू कर दिया। नीज हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के बावजूद कुफार अपने कुफर में सरगर्म थे, जिनसे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का दिल गमगीन रहता। इस आयत में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहा है कि आप गमगीन ना हो, यानी आप गम ना करें, क्योंकि आपने तबलीग का हक अदा कर दिया है। इसके बावजूद वो अगर कुफर नहीं छोड़ते तो ये उनकी अपनी शामत आमाल है, ये लाख जतन करें अल्लाह ताला के दीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नीज अल्लाह ताला नहीं चाहता कि उन्हें आखिरत की नेमतों से कुछ हिस्सा मिले, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर हक की तकजीब यानी हक को झुठलाया है और गुमराही का रास्ता इख्तियार किया है, और इसी वजह से वो अज़ाब अजीम के मुस्तहिक करार पाए हैं। अब ये बजाय तो उस टाइम जंग के लिए नाजिल हुआ, लेकिन इन आयात का अगर हम देखें तो हमें भी यही सबक मिल रहा है कि हमारा काम है कि हमने हक जो दीन है वो फैलाना है, हमने किसी को नेकी का हुक्म देना है। अगर कोई वो हमारी बात नहीं सुन रहा तो हमने उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना या उससे गमगीन नहीं होना, बल्कि हमें जो हुक्म था, हमें जितनी तौफीक मिली, हमने अपना हक अदा कर दिया। अब अगर कोई हक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अब अगर कोई ये दीन नहीं सीख रहा या नहीं इसकी तरफ आता, तो वो उसकी अपनी बदकिस्मती है, ना कि आपका इसमें कोई कसूर है। आपका काम है कि जो अच्छा
अच्छा काम आप करें वो आप दूसरों को भी सिखाएं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि तफसीर हमारे सोसाइटी में तफसीर को ऐसे मतलब एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, जिसके ऊपर कोई सोचता ही नहीं है। मुझे खुशी हुई जब आप लोगों ने शुरू किया कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी। और जब पहले बंदा कोई काम शुरू करता है ना तो उसकी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो पहले अब जैसे कुरान पाक पढ़ना है ना तो वो बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, हर मोहल्ले गली मोहल्ले में मदरसे में हर जगह कुरान पाक पढ़ाया जा रहा है, अरबिक में पढ़ाया जाता है। तो तजवीद के साथ भी हो जाता है कि मदरसे वगैरह में आप जाएं तजवीद तजवीद के साथ भी आपको पढ़ा देते हैं। फिर अगर आप जामिया वगैरह में जाते हैं मदरसे वगैरह में जाते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादातर अरेबिक मतलब जो कोर्स होता है उसकी तरफ आपको ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि आपको साथ अरेबिक भी आ जाएगी, आपको लफ्ज़ों की भी समझ आ जाएगी। लेकिन वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो तफसीर जो है वो बहुत कम बच्चे कर रहे होते हैं। क्यों क्यों वैसे तो कोर्स में तो ऑलमोस्ट हमारे मतलब वो तफसीर का एक सब्जेक्ट होता है तो तफसीर भी उसमें कवर हो जाती है ऑलमोस्ट, कुछ पारे रह जाते हैं लेकिन ज़्यादातर कवर हो जाती है। मसाइल जो हमारे हैं वो सारे ऑलमोस्ट कुछ कवर हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल पूरे कुरान पाक की तफसीर पढ़ना इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं किया जा रहा। ये तो वो चीज़ है कि आजकल वो मेरे पास कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि टीचर वो फलां मेरी कज़न है या फलां मेरी दोस्त है, तो उन्होंने किया है कि उस वो लड़की लड़के हैं तो उन्होंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के तो निकाह कर लिया है। तो क्या ये निकाह हो जाता है? अब देखिए अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के कैसे उन्होंने निकाह कर लिया? अल्लाह और उसके रसूल ने तो हुक्म दिया है कि निकाह के लिए दो गवाहों का होना जरूरी है। निकाह की कुछ शराइत है, जब तक वो शराइत पूरी नहीं होंगी निकाह कैसे होगा? लेकिन मैं कहती हूँ बच्चों का भी कसूर है, वो जो अपनी तरफ से अब ये वो अपनी तरफ से दीन बना रहे हैं ना, अपनी तरफ से वो निकाह कर रहे हैं। उन्होंने सर्च ही नहीं किया कि निकाह के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या शराइत है, वो शराइत पूरी होंगी तो निकाह होगा। निकाह ऐसे तो नहीं हो जाता कि आप एक कहे कि मुझे तुम कबूल हो, दूसरा कहे कि मुझे तुम कबूल हो और निकाह हो जाता है। निकाह सिर्फ कबूल करने का नाम तो नहीं है ना, निकाह के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने ही शराइत बताई हैं। अब अगर मैं बच्चों का भी कसूर है कि पहले उन्हें सर्च करनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा कसूर हमारे वालिदैन का है कि जब वालिदैन ने बच्चों को ये चीज़ सिखाई नहीं तो बच्चों ने तो यही कुछ करना है। जब वालिदैन ये समझ रहे हैं कि हम बच्चों को कुरान पाक की तफसीर पढ़ने पे लगा दिया तो ये तो दुनिया की तालीम से पीछे हो जाएंगे, इनका टाइम ज़ाया हो जाएगा, वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो फिर बच्चों ने तो यही कुछ करना है, उन्होंने तो दीन को अपनी तरह से लेना है, जैसे उनको आसानी लगेगी उन्होंने दीन को अपनी तरह से ले लिया कि हम आपस में निकाह कर लेते हैं, किसी को बताते भी नहीं है, ना गवाह ना मौलवी कुछ भी नहीं, बस दोनों ने आपस में ही वो डिसाइड कर लिया। तो जब बच्चों को वालिदैन ये चीज़ सिखाएंगे नहीं तो फिर बच्चों का कसूर तो है ही है, लेकिन उसके साथ वालिदैन की भी पूछ होगी। पहले ज़माने में इल्म हासिल करना मुश्किल था, जब हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके टाइम पे मुश्किल था, ना फ़ोन था, मदरसे दूर, स्कूल दूर, इतनी जो हमारे जो पेरेंट्स इन्होंने तालीम हासिल की उन्होंने बड़ी मुश्किल हासिल की है। मतलब डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे का सफ़र करके वो जो स्कूल था वहाँ तक पैदल जाते थे और पैदल वापस आते थे। उनके वक्त में तालीम हासिल करना मुश्किल था, लेकिन आज के दौर में तालीम हासिल करना मुश्किल नहीं है। और दुनिया हो या दीन वाली हो दोनों तालीमें हासिल करना मुमकिन है, घर में रहते हुए मुमकिन है, इजी है, सब कुछ आसान है। लेकिन अगर सोच की जाए, अगर इस चीज़ को अपना फ़र्ज समझा जाए तो ये तो हमारे ऊपर फ़र्ज है ना कि हम कुरान पाक को सीखें, हम इसको पढ़ें। जब हमें बताया गया है कि कुरान पाक अल्लाह ताला ने क्यों नाज़िल फरमाया, इंसान की हदायत के लिए नाज़िल फरमाया, इंसान की रहनुमाई के लिए नाज़िल फरमाया। तो हम इससे गाइडेंस कब लेंगे, रहनुमाई कब ले सकते हैं, जब हमें इसकी समझ होगी। और समझ कब आएगी, जब हम इसकी तफसीर पढ़ेंगे, तशरीह पढ़ेंगे। तर्जुमा पढ़ने से तो हमें नहीं समझ आती कि इस आयत में क्या बात की जा रही है। तो क्या हम अपनी ज़िंदगी के 2 साल नहीं लगा सकते कि हम 2-3 साल लगाएं और ये तफसीर पढ़ें ताकि हम अपनी बाकी की ज़िंदगी वो अच्छे से गुजार सकें? लेकिन वही बात है ना कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, ये बात तो उनके सोचने की है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा दीनी तालीम नहीं दिलवा सकते, कम से कम उनको कुरान पाक की तफसीर तो सिखा दें। जब उनको कुरान पाक की तफसीर समझ आ जाएगी तो वो खुद ब खुद हदीस पाक इन चीज़ों की तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएंगे, खुद ब खुद वो इन चीज़ों के ऊपर सर्च करना शुरू हो जाएंगे। और आपने देखा वैसे भी जब हम तफसीर पढ़ रहे हैं तो उसमें साथ साथ हदीस पाक का भी हवाला दिया जाता है, साथ साथ हदीस से भी मोहब्बत इंसान की और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। और साथ साथ ऐसे हम मसाइल सीख रहे हैं, मैंने आपको हर जुम्मे को जैसे मैं आपको मसाइल भी इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि
تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ جو شرعی مسائل ہیں یہ پتہ ہونے چاہیے۔ اب پڑھ لکھ کے بھی اگر انسان کو اتنی نہیں سمجھ، اور ایسے بندہ وہ اپنی طرف سے دین بنا رہا ہے کہ دونوں نے نکاح کر لیا، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک مثال دی۔ غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، یہ نہیں، جب پیرنٹس بچوں کو نہیں سکھائیں گے یا پیرنٹس بچوں کی فکر نہیں کریں گے تو کون فکر کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کا پھر میں بارہا ہر لیکچر میں ہی آلموسٹ میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، ان میں سے چنا ہے کہ جو علم دین کو سیکھیں اور اس کو آگے سکھائیں۔ تو جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم آپ کسی ایک بچے کو تو اپنے ساتھ ادھر لے کے آئیں۔ جیسے زینب ہے، اب ان کے تھرو ایک بچی ہے زینب، اس کے تھرو فاطمہ اور آمنہ بھی ساتھ جوائن ہوئے ہیں، تو اس کا ثواب ان کو ساری زندگی ملتا رہے گا۔ جب جب کوئی کام فاطمہ اور آمنہ جو ہے وہ اچھا کام کریں گی، جو انہوں نے تفسیر سے سیکھا تھا، تو اس کا ثواب ان کو تو ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ زینب اور ان کی ماما کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا کہ ان دونوں کو مل رہا ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے کہ ایک بندے کو اگر 100% ثواب مل جائے تو جو اس کے پیچھے ہے اس کو 70% ملے گا، جو اس سے پیچھے ہے اس کو 50% ملے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، سب کو ایکول ثواب ملتا ہے، جتنا کرنے والے کو ثواب ہے اس کے پیچھے بھی سب کو ثواب جا رہا ہے۔ تو یہ چیز اپنی زندگی میں کم از کم اتنا ضرور کریں کہ کم از کم آپ سے زیادہ نہیں تو کسی ایک بچے کو تو آپ اس طرف لے کے آئے نا، پھر اس ایک سے وہ سلسلہ چلتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہم نے کام شروع کیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، مزید اجاگر، مزید یہ اس کی جو اہمیت ہے قرآن پاک کی تفسیر کی، تو آپ کے ذریعے ہی آپ کا بھی تو کام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے سیکھنے کے لیے، تو آپ نے اس کو باقیوں کو بھی سکھانا ہے۔ تو لازمی اس چیز پہ جو میں آپ کو کہتی ہوں اس پہ لازمی سرچ آؤٹ کیا کریں، اپنی طرف سے آپ کا کام ہے کہ آپ نے اگلے کو میسج دینا ہے، آپ نے اگلے کو اتنا تو کہنا کہ آپ میرے ساتھ آؤ یہ سیکھو۔ اگر وہ نہیں سیکھ رہے تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے فلاں بندے کو کہا تھا یا فلاں میں نے اپنی دوست کو کہا ہے کہ آپ آئیں تفسیر پڑھیں، انہوں نے نہیں پڑھی، تو آپ غم نہ کریں، آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا، اب آگے ان کی اپنی قسمت ہے اور کہ وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو ہم ذرا نیکسٹ دیکھتے ہیں، یہ جو ہم نے آیت پڑھی اوپر، آیت نمبر 157، جی اس کی ہم نے تشریح پڑھ لیا، اب اس کا ہم ریمیننگ پارٹ دیکھ لیتے ہیں۔ انہم، بے شک یہ لوگ نہیں یا نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو شیئن کچھ بھی، یریدو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے نہ یجعل رکھے لہم ان کے لیے حظاً ذرا حصہ فی الآخرت آخرت میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم عظیم، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے عوض یعنی ایمان کے بدلے، لئی ہرگز نہ یضر نقصان پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو شیئن کچھ بھی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خرید لیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بلکہ کفر کی وجہ سے وہ خود دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ولا اور نہ یحسبن الذین خیال کریں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، انما کہ نملی ہم مہلت دے رہے ہیں لہم انہیں خیر بہتر لانفسہم ان کے لیے، اور کافر ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور اس کے باوجود شان و شوکت کے ساتھ لمبی زندگی گزار بسر کر رہے ہیں وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ کفر کی زندگی ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ کفر کی حالت میں جتنی بھی ان کی زندگی لمبی ہوگی اتنے ہی گناہ زیادہ ہوں گے اور آخرت میں ذلت آمیز عذاب سے واسطہ پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون شخص اچھا ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز اور عمل اچھے ہوں۔
अर्ज किया गया बदतरीन को न फरमाया जिसकी उम्र दराज यानी उम्र लंबी हो और अमल जो है वो ख़राब हो। ये हमारे माशरे में बहुत कॉमन चीज़ है कि एक शख्स के पास अगर है मालो दौलत है और वो इस्लाम की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता, कोई अच्छी बात नहीं करता, इखलाक नहीं अच्छा, तो वो इस गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि अल्लाह ताला हमसे खुश हैं, तभी तो अल्लाह ने हमें इतना दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला जिससे खुश हो अल्लाह ताला उसी को सब कुछ देता है। हाँ, दीन जो दीन है ना, वो दीन की समझ अल्लाह ताला अपने प्यारों को देता है। जिससे अल्लाह ताला को मोहब्बत हो, जिससे अल्लाह ताला जिस इंसान से मोहब्बत करता हो ना, दीन की समझ अल्लाह ताला उसको देता है। ये जो इल्म दीन का है ना, इल्म ये जो दौलत है, इल्म की दौलत, ये अल्लाह ताला अपने प्यारों को देता है। लेकिन जो दुनियावी मालो दौलत है, उससे अल्लाह ताला की मोहब्बत का कोई लेन देन नहीं है कि जिसके पास दुनियावी माल ज़्यादा है तो अल्लाह ताला उससे खुश है, तो अल्लाह ने उसको इतना अता किया हुआ है। इल्म की दौलत से ज़रूर है कि अल्लाह ताला इल्म अपने प्यारों को देता है ताकि वो इस इल्म को आगे फैलाएं। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर समझाई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं। इन्नमा सिर्फ उसी के लिए नुमली हम मोहलत दे रहे हैं लाहुम उन्हें ला यज़दादु कि वो ज्यादा कर ले इसमन गुना वलहुम और उनके लिए अजाब मुहीन जलील और रुसवा करने वाला अजाब है। हम तो उन्हें सिर्फ इसलिए मोहलत दे रहे हैं कि वो ज्यादा गुनाह कर ले और उनके लिए जलीलो खुआर करने वाला अजाब है। माँ काना नहीं है अल्लाहु अल्लाह लियज़रा कि छोड़े रखे अलमुमिनीना मोमिनों को अला पर माँ जो इस तुम अलैहि जिस पर हो हत्ता यहाँ तक यमीज़ा अलग अलग ना कर दे अलखबीसा पलीद को मिनत तय्यबी पाक से। अल्लाह ताला की ये शान नहीं कि मोमिनों को इस हाल पर छोड़े रखे कि जिस पर तुम अब हो। पहले इसकी तफसीर जरा देख लेते हैं कि मदीना में कई लोग बज़ाहिर इस्लाम कबूल करके मुसलमानों में शामिल हो गए, जिनका मकसद मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना था। हालांकि मुसलमान इन्हें अपना भाई समझते, लेकिन जंग ओहद में जब इनका नफाक जाहिर होने लगा, यानी वो जो मुनाफिक थे उनका वो जाहिर होने लगा, तो मुसलमानों को तशवीश लाहक हुई कि ये कैसे मुसलमान है। इस पर ये आयत नाज़िल हुई कि हमेशा ये हालत नहीं रहेगी कि मुनाफिक तुम्हारी सफ़ों में छुपे रहें, बल्कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है कि मुनाफिकों और मोमिनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। इस आयत के ज़मन में अल्लामा खाज़िन ने दर्ज झैल रवायत नकल की है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत दावत मेरे सामने पेश की गई, मेरी उम्मत मेरे सामने पेश की गई और मुझे इल्म दिया गया कि कौन मेरे साथ ईमान लाएगा और कौन इनकार करेगा। इस वसत इल्मी पर किसी मोमिन ने एतराज नहीं किया कि लेकिन मुनाफिकीन ने अज़जाहिद मजाक कहा। दावा तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमिन और हर काफिर को जानते हैं और हालत ये है कि हम हर वक्त उनके साथ रहते हैं और हर हमारा इल्म नहीं है। मुनाफिकीन मतलब क्या हुआ कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जो उम्मत है मेरे सामने पेश की गई और मुझे इल्म दिया गया कि मेरे साथ लाएगा और कौन इनकार करेगा। तो अब जो मुनाफिकीन थे वो इतराज करने लगे कि मोमिन और काफिर को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मतलब वो जानते हैं, तो फिर भी उनको इल्म नहीं है। तो मुनाफिकीन का ये कौल हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा, तो मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद फरमाया, इस कौम का क्या हाल होगा जो मेरे इल्म पर एतराज करते हैं। क़यामत तक होने वाली कोई बात पूछो, मैं यहाँ खड़े खड़े तुम्हें इसका जवाब दूंगा। अब्दुल्ला बिन उज़ाफा उठे, इसके नसब पर तान किया जाता है, या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन है। फरमाया हुज़ैफा। हज़रत उमर ने माज़रत तलब की। हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया कि क्या मेरे इल्म पर एतराज़ करने से बाज आओगे या नहीं। फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, उस वक्त ये आयत नाजिल हुई। अब नेक्स्ट जब आप इसकी पढ़ेंगे ना तो फिर आपको मजीद पता लग जाएगा कि आयत में मजीद क्या कहा जा रहा है। और नहीं है अल्लाह को आगाह कि करे तुम्हें गैब पर, अलबत्ता अल्लाह गैब के इल्म के लिए नहीं है, सॉरी ये पीछे मैंने छोड़ दिया है। ये आयत हम दोबारा पढ़ लेते हैं, आयत 159 के नहीं है अल्लाह की शान के छोड़े रखे मोमिनों को इस हाल पर जिस पर तुम अब हो, जब तक अलग अलग ना कर दे पलीद को पाक से। वमा काना और नहीं है अल्लाहु अल्लाह लियुतलिआकुम
کہ آگاہ کرے تمہیں الا پر الغیبی غیب ولکن البتہ اللہ یجتبی چن لیتا ہے من رسولی ہی اپنے رسولوں سے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ جب تک خبیث اور پاک، خبیث مطلب پلید مطلب جو پاک نہ ہو، اور پاک لوگوں کو الگ الگ نہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہیں عام لوگوں کو غیب پر آگاہ کرے، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو غیب پر آگاہ نہیں فرماتا، کیونکہ عام آدمی کو اگر غیب کا علم ہو جائے تو اس کی عملی جدوجہد پر تعطل پیدا ہو جائے گا، اور وہ ہر وقت آنے والے حادثات کے بارے میں فکر مند رہے گا۔ مطلب اگر ہر آدمی کو یہ غیب کا علم ہو جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو پھر جو بندہ ہے وہ اگلے کے بارے میں ہی سوچتا رہے گا، اور جو اپنے اعمال ہیں اس میں وہ مطلب اپنے اعمال کو کیری نہیں کر سکے گا، اپنے اعمال پہ فکر نہیں کرے گا، بلکہ آنے والے وقت کی فکر میں لگا رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو یہ علم ہو جائے کہ 10 سال بعد اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش ہونے والا ہے جس میں اس کا 20 سال کا جوان بیٹا فوت ہو جائے گا، 18 سال کی جوان بیٹی ہمیشہ کے لیے اندھی اور اس کی بیوی اپاہج ہو جائے گی۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ اس خاندان کے یہ آنے والے 10 سال کس قرب و غم سے بسر ہوں گے، اور اگر اسے یہ علم نہ دیا جاتا تو کم از کم یہ 10 سال تو وہ خوشی اور سکون سے گزارتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو علم غیب کے لیے منتخب فرمایا، کیونکہ ان کا منصب بہت بلند ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے آمین اور رضائے خداوندی پر مطمئن رہتے ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کا علم تھا، مگر حکمت کے تحت خاموش اور مناسب وقت کے انتظار میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، کسی دوسرے کا دیا ہوا نہیں، اور اس کا علم ازل سے ہے اور ابد تک ساری کائنات کو محیط ہے، یعنی شروع سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرح ذاتی ہے، اور نہ ہی غیر متناہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مطلب غیر متناہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ مگر علوم خلائق کے مقابلے میں، یعنی جو دنیا والوں کے علم کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا زیادہ ہے کہ مخلوق اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں چند حدیث ملاحظہ کریں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چند چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جن کو آپ نے ناپسند کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سوالات کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے، یعنی آپ کو غصہ آیا، اور لوگوں نے فرمایا تم جو چاہو مجھ سے سوال کرو۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ دوسرے شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ سالم ہے جو شبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ جب حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے غضب کے آثار دیکھے تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، حدیث کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے رب تعالیٰ کو بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی میں جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، پھر میں نے جان لیا کہ جو کچھ آسمانوں میں تھا اور جو کچھ زمین میں تھا۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، یعنی مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم وَإِنْ اور اگر تُؤْمِنُوا تم ایمان لاؤ وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو فَلَكُمْ تو تمہارے لیے اجر عظیم عظیم، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔